महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानप्रदाय गुरवे नमः। ह्रीश्वरनन्दितश्रुतितत्त्वाय गुरवे नमः। गमगधीभावरसलसिताय गुरवे नमः। मम विधिं रागनरहरिं तं सद्गुरुं नमः। कृपाय परहिताय कृतिनुत गुरवे नमः। दशशतवाद्यवेद्याय पूज्याय मद्गुरवे नमः। निगमावरणे स्वरसिंहासने रागराजराजं तं वरगुरुं नमः। संस्कारं सततं देहि अनवरतं मे आशिषं कुरु स्वरदेवि प्रसादं देहि गुरो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। You taught us music. You taught us to smile. You taught us to give and the right way to live. Can never thank you enough for being what you were and making us what we are. Gurave Namaha. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laugh so loud as the hours pass.
we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay young forever, we'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. తిరగాలి 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 రన్నింగ్ చేయాలి కళ్ళజుడు కాలేజీ కాపసుడు ఎల్లారెడ్డి కూడా కడ ఆఫీసుడు ఎర్ర రోజా పువ్వు సేతికిచ్చుడు అందరి ముందు ఐ లవ్ యూ సెల్ఫీసుడు డాన్స్ లేకపోతే డాన్స్ లేయండి పోతుంది అది పోతుంది సోకొస్తుంది డాన్స్ లేయండి సూపర్ 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 నరకల్ల నరక ద్రాక్షాయని అందం
DJ Chu from Delhi. సునీత ఫస్ట్ కూర్చోండి సుధారాణి అవుట్ పుష్ప పుష్ప लस्सी मिला के आ जाओ सावन घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सावन मुंडी बना के उठाना पड़ेगा स्टेप करके दिखाना पड़ेगा डिस्को में जब ये गाना बजेगा ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा रोगी को उठाना पड़ेगा स्टेप करके दिखाना पड़ेगा ऑन द रजनी फैन ऑन द मिसला चैन ऑन द रजनी फैन ऑन द मिसला चैन ప్రవీణ ఫస్ట్ ప్రైజ్ Yeah.
ఇయర్కి కాలేజీ క్యాంపస్ లోనే ర్యాగింగ్ ఆరంభం స్టూడెంట్ మనసు తో పాడొచ్చుంటారు స్కూల్కి, అట్లా కాదు. మీ స్కూల్ మీ హస్బెండ్కి తెలియాలి. సో పిల్లలు బయటే రాలేదు. ఓకేనా, నువ్వు స్టార్ట్ చేయి. మా విద్విషావహై ఓం శాంతి శాంతి సహనావతు సహనో భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావతీతమస్తు మా విద్విషావహై ఓం శాంతి 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 శుక్లాంబరన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే అగజా ఆనన పద్మాకదంతముపాస్మహే సరస్వతీ నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణి పద్మాలయాం దేవి సామాం పాతు సరస్వతి భగవతి భారతి. అందరి అనుమతితో కార్యక్రమం మొదలు పెట్టాలని అనుకుంటున్నాను. ఎత్ర నార్యేషు పూజ్యంతే రమయంతే తత్ర దేవ. ఆహ్వానించవలసినదిగా కోరుతున్నాను పుష్పగుచ్చంతో. ప్లీజ్ వెల్కమ్ టు యూ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. 2012లో 10th క్లాస్ కంప్లీట్ అయిపోయినటువంటి స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా గెట్ టుగెదర్ పెట్టుకున్నారు. సో అప్పుడు వాళ్ళందరికీ అంటే వాళ్ళు 12 అంటే 2007 నుంచి 12th వరకు ఉంటారు కాబట్టి ఆ టీచర్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళందరికీ విద్యాబుద్ధులు నేర్పించి మంచి సంస్కారవంతులుగా తీర్చిదిద్దినటువంటి ప్రతి ఒక్క ఉపాధ్యాయుని మరియు ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా స్టేజ్కి ఆహ్వానిస్తున్నాము. దయచేసి ప్లీజ్ బాబు బాబు గబులు చైర్స్ మరి వాళ్ళందరూ ఒకటి సెలెక్ట్ చేస్తారు. మీరు ఇన్వైట్ చేయండి. మనకు తెలుసు కదా, మన అబ్దుల్ కలాం గారి చేతుల మీదుగా పురస్కారం అందుకున్న ఉపాధ్యాయులు వారికి ప్రత్యేక స్వాగతం. మనకు నచ్చిన మన ఉపాధ్యాయులు ఎంఈఓ గారైన కొంచెం డౌన్ చేయండి. పుష్పగుచ్చం పూల మొక్క. తరగతికి స్పెషల్ క్లాస్ అప్పుడు వచ్చేవాళ్ళు. చూడండి, వేర్ ద మైండీస్ వితౌట్ ఆహ్వానిస్తున్నాము పూల మొక్కతో అశ్విని చేతుల మీద. ప్రత్యేక మీరు నేర్పించిన విద్య చూడండి, మనం కార్యక్రమం చాలా క్రమశిక్షణగా పూల మొక్కతో రేణుగా సింగులర్ ప్లూరల్స్ ఇంకా వర్బ్ ఫార్మ్స్ టెన్సెస్ అతి తక్కువ సమయంలోనే వారి అభ్యసన పూల మొక్క ప్రజలతో స్వాగతం. జోకరే మనం అనుకున్నది ఖచ్చితంగా సాధించాలి. మన హిందీ భాషా పండితులైనటువంటి పూల మొక్కతో ఆహ్వానించవలసినదిగా మనవి. విద్యార్థిన పూల మొక్కతో ఆసిఫ ఆహ్వానం పలుకుతున్నారు. చెప్పట్లు మన కవితాలు
మన విజయవంతం అవుతుందంటే మన పాఠశాలకు ఒక వింత వచ్చి సోషల్ పాఠాలన్నింటినీ మనకు ఎంతగా నేర్పించే వాళ్ళంటే అది ఒక రీసెంట్గా ట్రాన్స్ఫర్ అయినటువంటి కృష్ణుడు సాగర్ భారత్ ఆ తర్వాతి క్రమంలో వీరికి అలంకరిస్తున్నాము ఆహ్వానిస్తున్నాము. చాలా అప్పట్లో ఇంకా పురిటి బిడ్డగా ఉన్నటువంటి మన పూల మొక్కతో యోగేశ్వర గౌడ్ వారం అనక అంత కార్యక్రమము ఇంతటితో ముగిస్తున్నది. ఆ తర్వాతి కార్యక్రమానికి ఒక నిమిషం అందరము చూడండి. మనం స్మరించుకోవలసినటువంటి సందర్భం ఇది. చూడండి, మనకు హిందీ భాష బట్టి అనుకున్న కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలంటే ఒకరికొకరం ఎంత పోటీ పడతామంటే ఇంకా అది ఏ స్థాయికి పోయినాయంటే ఇంకా వాటి ఫలితాలన్నీ డైట్ కాలేజీలో కనిపిస్తున్నాయి. నాకు అంతవరకు అర్థం కాలేదు. అంత పోటీ పడి విజ్ఞానాన్ని విద్యార్థులకు ఎలా అందించాలంటే మన కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ ద్వారా సంస్కృతి సంప్రదాయాలు ఆచార వ్యవహారాల్లో ఏమి విద్య ఉంది తెలిసిన ఆ విధంగా మనం కూడా ఆ పండగలలో ఒక చిన్న స్టేజ్ లాగా వేయడం ఏంటి, పేడలు తీసుకొని రమ్మని పోటీ పెట్టేవాడు. ఆ తర్వాత ఖచ్చితంగా ముగ్గులు వేయాల్సిందే. సుదూర ప్రాంతం మనల్ని రప్పించిందో ఎటువంటి దూరం మన మధ్య ఏమాత్రము తగ్గలేదు. తెలుగు సార్ గారికి పూల మొక్కతో ఆహ్వానం పలుకుతున్నాను. ఓకే, ఆ తర్వాత మీనాక్షి ఓకే, ఆ తర్వాత రైట్. అత్యున్నత పౌర సేవలకు ఇచ్చేటటువంటి శిక్షణ మీ అందరికీ విద్యా బుద్ధులు నేర్పించినటువంటి గురువులందరికీ నా నమస్కారం. నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను. నేను చదువుకున్న స్కూల్కే నేను హెచ్ఎం అయినాను. ఫస్ట్ హెచ్ఎం ప్రమోషన్. నేను 6th to 10th చదువుకున్న స్కూల్కి నేను హెచ్ఎం అయ్యాను. మాకు మొత్తం అప్పుడు హెచ్ఎం ప్రమోషన్స్లో 37 ప్రమోషన్స్ ఉండినాయి. నా నెంబర్ 32నో 31నో ఉండింది. ఎవ్వరూ ఆ ప్లేస్ కోరుకోవట్లా. నాకేమో మనసులో బాధ, నా ఊరు నా స్కూల్ను ఇంతమంది 30 మంది ఆ ప్లేస్ను కోరుకోవట్లేదు అని. అంటే నా స్కూల్ అంత ఘోరమా? ఎందుకు ఘోరం అంటే స్కూల్లో 1600 స్ట్రెంత్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరు కూడా హెచ్ఎంస్ ఆ ప్లేస్ను ఆఫ్ చేసుకోలేదు. నేను చాలా ఫీల్ అయినా, కానీ ఆ ప్లేస్ నా కోసం రాసి పెట్టింది కాబట్టి వాళ్ళు ఎవరు తీసుకోలేదు. వెంటనే మా హస్బెండ్కి ఒక కాల్ చేశాను, ఇట్లా వెలుగుడు ఉంది నాకు తీసుకోమంటావా అని చెప్పేసి. ఆత్మకూరు గర్ల్స్ స్కూల్ ఉండింది, సో అదైతే కొంచెం దగ్గర అనుకున్నాను. వెలుగుడు అంటే ఇంకొక బస్సు మారి వెళ్ళాలి కదా అన్న ఉద్దేశంతో నేను కూడా ఆఫ్ చేసుకోదలుచుకున్నా ఫస్ట్. సో ఆత్మకూరు వేరే వాళ్ళు తీసుకుంటే వెలుగుడు తీసుకున్నాను. సో నేను చదువుకున్న స్కూల్కి నేను మొట్టమొదటి మహిళా ప్రధానోపాధ్యాయురాలి. నెక్స్ట్ 2001లో ప్రమోషన్ వచ్చింది. అప్పుడు తెలుగు మీడియం పేపర్లు, ఇంగ్లీష్ మీడియం పేపర్లు కరెక్షన్ ఒకరిమే చేసేవాడు. నేను చిన్నప్పటి నుంచి టీచర్స్ పేపర్లు నాతో కరెక్షన్ చేయించేవాళ్ళు. సో నేను చాలా ఫాస్ట్గా కరెక్షన్ చేసేదాన్ని. రెండోది, చాలామంది టీచర్స్కి బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలుగు మీడియం ఉండేది, ఇంగ్లీష్ మీడియం చాలా తక్కువ ఉండేది అనమాట. సో అట్లాంటప్పుడు ఇంగ్లీష్ మీడియము నేను చాలా సిన్సియర్గా పేపర్లు కరెక్షన్ చేస్తాను. బాలనాయుడు వాళ్ళతో ఒక కొలీగ్స్. సో అప్పుడు మొత్తము ఒక అకాడమిక్ ఇయర్లో మనము 500-600 పేపర్లు
వచ్చినాయి రీవాల్యుయేషన్కి, నేను ఒక పేపర్లో దొరికిన. ఎట్లా అంటే అప్పుడు మీకు 15 మార్కులకు బిట్ పేపరు. నెక్స్ట్ చాలా శుభదినం. మన పాఠశాలకే చాలా మంచి రోజు ఈరోజు. ఎందుకంటే మిమ్మల్ని అందరినీ 12 సంవత్సరాల తర్వాత ఇలా చూస్తున్నందుకు, అంతేకాకుండా ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి మా సోదర ఉపాధ్యాయులకు మరి వాళ్ళను చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ కలుసుకున్నందుకు ఈరోజు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇదంతా ఈ కార్యక్రమం ఎవరి వల్ల జరిగిందంటే మీ వల్లే జరిగింది. మీరు అందరూ పూనుకొని ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయకపోతే ఇంత మధురానుభూతిని పొందేవాళ్ళకు వస్తున్నారు. చాలా సంతోషం. ఇంత పెద్దగా అయ్యారు. మరి అన్ని విషయాలు మీరు సమాజంలో అడుగుపెట్టారు. మీరు అనేక విషయాలు తెలుసుకుంటున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ పాఠశాల అనేటటువంటిది మాకు చాలా మధురానుభూతిని కలిగించేటటువంటి పాఠశాల. ఎందుకంటే చాలా చోట్ల పనిచేసాం మేము. ఎందుకంటే ఒక టీచర్ అన్న తర్వాత కొన్ని స్కూల్స్లలో పనిచేస్తుంటారు, కానీ ఇక్కడ పనిచేసినటువంటి అనుభూతి ఈరోజు నాకు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది. నేను వర్క్ చేసినటువంటి స్కూల్స్లో పాములపాడు మండలము 20 years దీర్ఘకాలము, నెక్స్ట్ ఆర్ కాలనీ 8 years, తర్వాత నన్నూరు 4 years 3 years 10 months. వీటిలో చూసుకున్నట్లయితే బాగా ఈ మూడిట్లలో బాగా నచ్చినటువంటి స్కూలు ఆర్ కాలనీ, నెక్స్ట్ పాములపాడు అన్నమాట. ఇక్కడ ఉండేటువంటి పిల్లల్లో డిసిప్లిన్ కానీ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ కూడా ఈ స్కూల్లో జరిగినట్లు నేను చేసినటువంటి స్కూల్స్లో చూడలేదు. తర్వాత చెప్పినటువంటి పని ఏదైనా కష్టమైనా మిమ్మల్ని ఇలా చూస్తున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మీరు చాలా అంటే మీ నేమ్స్ గుర్తులేదు, కాకపోతే ఫేసెస్ గుర్తున్నాయి. అయినా మీరు ఏదో ఒక విధంగా స్థిరపడ్డారు, ఇంకా స్థిరపడాలి కదా. కాబట్టి చాలా పాయింట్స్ అందరు చెప్పారు. నాకు ఇంకా ఏ పాయింట్స్ చెప్పాలో తెలియడం లేదు. కాబట్టి ఏం లేదు, మనము ఎవరి మీద డిపెండెంట్గా ఉండకుండా ఇండిపెండెంట్గా ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ అనేది ప్రతి ఒక్కరూ సాధించాలని ఈ శుభ సమయాలు మీరు మమ్మల్ని గుర్తుపెట్టుకొని ఈ విధంగా మమ్మల్ని కలిపారు. మేము కర్నూలులో ఉంటాం కానీ ఎవరిని కలవడం లేదు, టైం ఉండదు అనుకోవడం అంటే మేము కల్పించుకోవడం లేదేమో అనుకుంటున్నాను. కానీ చాలా ఈ అందరినీ మిమ్మల్ని వీళ్ళందరినీ చూడడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నేను కూడా నెక్స్ట్ జూన్కు రిటైర్ కాబోతున్నాను. అందరికీ నా ఆశీర్వాదాలు. ఎక్స్ట్రా హిందీ పండే ట్రైనింగ్ అయిపోగానే నాన్నగారు ఇంట్లో ఎందుకు ఉంటావమ్మా, ఇక్కడికి వచ్చి పిల్లలకి ఫ్రీగా చెప్పమన్నారు. ఆ రోజు నాకు 700 రూపాయలు శాలరీ, చాలా తక్కువ శాలరీతో నేను ఇక్కడ వచ్చి వర్క్ చేసేదాన్ని. ఇప్పుడుండే టీచర్స్ అందరూ బాగా డెవలప్ అయిన తర్వాత వచ్చారు స్కూల్కి. అప్పట్లో ఇక్కడంతా రాళ్ళు రప్పలు ఉండేవి, కూర్చోడానికి కూడా చైర్స్ ఉండేవి కాదు టీచర్స్కి. సో ప్రతి స్టూడెంట్కి ఒక చెట్టు తెప్పించి, వెంకటేశ్వరరావు సార్ అని ఉండేవాళ్ళు, రమణ సార్, మేమంతా కలిసి పనిచేసాం. అయితే అప్పట్లో ఒక్కొక్కరికి ఒక చెట్టు తెప్పించి వాళ్ళకి ఆ చెట్టుకు పేరు పెట్టి ప్రతి ఒక్కరు మార్నింగ్ ఈవినింగ్ నీళ్లు పోసేవాళ్ళు. సో అలా పెరిగా ఈ మొక్కలు, లేకుంటే ఇవంతా రాళ్ళు అనమాట. సో మాది క్రెడిట్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. మేడం సారీ. ఉన్నప్పుడు నేను ఈ స్కూల్కి వచ్చాను. సేమ్ నీకు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని చూస్తుంటే నేను గతంలో ఈ స్కూల్లో చూసుకున్న గుర్తు నాకు ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ఎందుకంటే ఫస్ట్ బస్ దిగాను, బాలస్వామి వచ్చాడు. నాకు ఇంకా ఇప్పటికీ వెరీ పర్టికులర్గా గుర్తుంది. అబ్బాయి నిజంగా నా తమ్ముడే. అప్పుడు నన్ను అనేవాడు అక్కలా చూసుకుంటానే అని, ఇప్పుడు కూడా అట్లనే అన్నాడు. తర్వాత నేను మధ్యలో దేవరకొండకి వెళ్ళిన తర్వాత రోజు బస్సు నిలబడుకుంటే అక్కడ ఎక్కడో ఉంటే గట్టిగా కేకేసి రారా ఇక్కడ నేను నిలబడతాను కూర్చుందిరా అని పిలిచి సీట్ ఇచ్చాడు. అంటే అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మేము అట్లనే ఉన్నాం. సో మీరు ఏ స్టేజ్లో ఉన్నారో నేను ఆ స్టేజ్లో ఈ స్కూల్కి వచ్చాను.
నా ఫస్ట్ కెరీర్ బిగినింగ్ అనేది నిజంగా చెప్పాలి అంటే ఈ స్కూల్లోనే మొదలైంది. ద లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ సర్వీస్ నేను ఇక్కడే చేశాను. ఎందుకంటే 11 ఏళ్ళు నా సర్వీస్ ఇక్కడ చేశాను. ఎన్ని ఇది ఉన్నా కూడా ఒడిదుడుకులు ఉన్నా కూడా స్కూల్కి వచ్చేసరికి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళం. అక్కడ పోతేనే ఎఫ్ఎస్సి చేసినారు, అదేందో పరుగులు, ఏం జరిగిందో టీచింగ్లో ఏమున్నామో కొంచెం సమయము, దాంతో ఎఫ్ఎస్సి హెచ్ఎం అంతా కొత్తే అర్థం అవ్వలే. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత జాబ్ ఏంది, దానికి సంబంధించిన విధి విధానం ఏంది, పిల్లలు, మీరు, అన్ని విధాల నాకు ఈ స్కూల్ నిజంగా అంటే ఒక తీపి జ్ఞాపకం. పిల్లలకి సన్మానం చేయడం అనేది ఒక గొప్ప కార్యక్రమం. ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయడానికి చాలా కృషి చేయవలసి ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళందరి కలగలుపుకొని ఫోన్లు చేసుకొని చాలా కష్టంతో కూడిన పని. మీరందరూ దానిపైన బాగానే కృషి చేశారు. అలాగే మీకు నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఏదైనా ఒక వస్తువు వాడకుండా వదిలేస్తే పాడైపోతుందనే విషయం తెలుసా మీకు? మన శరీరాన్ని కూడా కష్టపెట్టకుండా ఉంచే ఖచ్చితంగా చెడిపోతుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ నిరంతరం కష్టపడుతూనే ఉండాలి. దానికి ఒక ఉదాహరణగా సంక్రాంతి మనకి ఆ సమయంలో అది ఏం చేస్తుందంటే, కొండ మీదకి వెళ్ళి ఒక గుండు పైన తన ముక్కును నేలకేసి కొట్టుకుంటుంది. ఆ ముక్కును కొట్టుకొని ఆ ముక్కు ఊడిపోతుంది. మళ్ళీ అందరికీ నా యొక్క వందనములు తెలియజేస్తున్నాను. నేను ఇక్కడ 98లో ఉన్న తర్వాత 92 ఇక్కడ వాలంటీర్గా చేసుకుంటూ ఉన్నవాడిని. 2014-15 తర్వాత వాలంటీర్గా బంద్ చేసుకున్నాను. మిడ్ డే మీల్స్ కూడా మా భార్యనే నిర్వహించేది. ఇక్కడ అన్ని కార్యక్రమాలు స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు కానీ ఎండాకాలం కానీ చూసుకునేవాడిని. కాబట్టి ఇంకా ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి అందరికీ నా యొక్క వందనం తెలియజేసుకుంటున్నాను. నేను అనంతపురం జిల్లా నుంచి ఫస్ట్ కర్నూలు జిల్లాలో పనిచేసినటువంటి మొట్టమొదటి పాఠశాల మిలిటరీ కాలనీ. కానీ మేము విధి లేక ఈ పాఠశాల నుంచి బయటికి పోవాల్సి వచ్చింది. కానీ మేము టీచర్లు ఈ స్కూల్లో పనిచేసేంత వరకు టీచర్లు ఎలా ఉన్నామంటే, ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగా బెంచీల మీద కూర్చొని తినేది కాదు, కాపలు వేసుకొని కింద కూర్చొని తినేవాళ్ళం. అంటే ఎవరి క్యారియర్ ఎవరైనా తినొచ్చు, అంటే అంత స్వేచ్ఛ ఉన్నది అనమాట. కానీ విధి లేని పరిస్థితిలో 1 సంవత్సరం 2 నెలల తర్వాత వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది. ఎందుకంటే అది ప్రభుత్వ యొక్క ఆదేశాల మేరకు. కానీ ఇక్కడ కొంతమందిని నేను వాళ్ళ ఫేసులు గుర్తొస్తున్నాయి. ఒకరోజు నేను స్టడీ సర్టిఫికేట్ కోసం వస్తే చంద్రశేఖర్ సార్ ఒక్కరే ఉన్నారు, తర్వాత రమణ సార్ ఉన్నారు. నేను అడిగినా, ఏం సార్ ఇంత శ్రద్ధ ఉంది, పిల్లలు ఎవరు లేరు, టీచర్లు ఎవరు లేరంటే, ఎవరు చేస్తారయ్యా మీ ఊరిలో వాలంటీర్ చేస్తాం అది చేస్తామంటే అప్పటికే మామ ఉన్నాడు. నేను వద్దునా సార్ అంటే, నువ్వెందుకు వస్తావు లేనాడు. లేదు సార్, నాకు ఈ స్కూల్లో ఏదో ఒకటి చేయాలనుకున్నానంటే, జీతం ఏమి ఉండదు చూడు అన్నాడు. జీతం ఏమిటి కావాలి సార్, మీరు భలే వాళ్ళే, నేను వస్తానని చెప్పి వచ్చిన టైంకి వీళ్ళు రమణ సార్ వీళ్ళందరూ ఎంటర్ అయినారు. ఎంటర్ అయిన తర్వాత నాకు నిజంగా ఇక్కడ స్కూల్లో పనిచేద్దామనిపించింది. కొన్ని రోజులు అంటే 2005 నుంచి 2008 దాకా నేను పనిచేసిన. మీరందరూ అప్పుడు స్టార్టింగ్ బ్యాచ్ నాకు తెలిసి. కొంతమందికి అస్సలు నా ఫేస్ గుర్తుండకపోవచ్చు, మీ ఫేస్ నా కూడా గుర్తుండకపోవచ్చు. మ్యాక్సిమం నేను ఇదే ఊరుని కాబట్టి మీరు నాకు బాగా టచ్ ఉన్నారు. మ్యాక్సిమం నేను ఎవరిని సార్ అని అనొద్దని చెప్తాండి, అన్న అని చెప్పాలని చెప్తుంది. మీకు సార్ అనే పదం నాకు పెద్ద నచ్చదు. అండ్ ఫైనల్లీ రాబరీస్ అండ్ థీవ్స్ అంటాడు. మీరు నాకు 10 మంది పిల్లలు ఇస్తే నేను దొరలుగా, దొంగలుగా, ఇంజనీర్లుగా, లాయర్లుగా ఇంకేమైనా చేయగల శక్తి నా దగ్గర ఉంది అంటాడు. అంటే టీచర్ అనేవాడు అంత కెపాబిలిటీ పర్సన్ అనమాట. సో ఇందాక నేను మేడం కొత్త ఇచ్చాడు మేడం, బహుశా మేడం గారికి ఇద్దరు నేను పరిచయం కూడా కాలే, అది మేడం పరిచయం చేసుకున్నారు. ఇందాక భావించాల్సి ఉంటుంది. స్వామి వివేకానంద ఒక సందర్భంలో చెప్తాడు, ఇస్లామిక్ శరీరాన్ని వేదాంత తత్వ జిజ్ఞాస గల మేధస్సు కలిగిన విద్యార్థులను నాకు ఇవ్వండి అనేసి. సభాధ్యక్షుల వారికి, సభలో ఆశీనులైన ప్రియమైన విద్యార్థులకు ಎಲ್ಲರಿಗೂ నమస్కారం. ఒక సామెత ఉంది, పాత నీళ్ళు వస్తే కొత్త నీళ్ళు కొట్టుకుపోతాయి. ఎందుకంటే కొత్త నీళ్ళు వస్తే పాత నీళ్ళు. సో బాగా వింటున్నారు కదా. ఎందుకన్నానంటే పునాది అంటే మా తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళే ఎవరు,
లేటెస్ట్గా వచ్చిన వాళ్ళు ఫస్ట్ ఛాన్స్ కొట్టారు కదా, లేట్గా వచ్చిన వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఛాన్స్ కొట్టారు. సెంటర్ మహత్యం అనే మాటను నేను టోటల్గా కండెమ్ చేస్తాను. ఎందుకంటే మిమ్మల్ని ఎంత పీల్చి పిప్పి చేసేవాడినో నాకన్నా మీకే ఎక్కువ తెలుసు. వర్షం పడిందంటే అక్కడ ఖచ్చితంగా తేమ ఉండాలి అన్నది నా తపన, అప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పటికీ. ఇక్కడ ఇంకొకటి లక్కీ ఛాన్స్, మీ ఒక వన్ వే యు ఆర్ లక్కీ. ఎట్లా అంటారంటే 91 నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేదాకా 90 మా అపాయింట్మెంట్ అయితే 1 year ఐ యూజ్ టు వర్క్ యాజ్ ఎలిమెంటరీ స్కూల్ టీచర్ అట్ పెసలబండ. తర్వాత 91 నుంచి 96 వరకు యూపీ స్కూల్ 6th 7th ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ అండ్ సోషల్ స్టడీస్ ఐ యూజ్ టు టీచ్. తర్వాత గడివేలోకి వచ్చి పత్రి సార్తో పాటు పనిచేశాను 96 నుండి 2001 డిసెంబర్ దాకా. అప్పుడు ఇంగ్లీషు సోషల్ అక్కడ ఎట్లా చెప్పేవాళ్ళో సార్కి కూడా బాగా తెలుసు. సో ఎక్కడ చెప్పినా అంటే నా పద్ధతి ఒకటే, మీకు తెలుసు, అందరికీ తెలుసు. ఏమని, వర్షం పడిందంటే ఖచ్చితంగా తేమ ఉండాల్సిందే. వాడు మొద్ద వాడి రేంజ్కి తగ్గట్టు 35 50 70 90 అన్నది. ఆ విధంగా ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మిగతా వాళ్ళకన్నా కాస్త ప్రొఫౌండ్గా అంటే డెప్త్గా అనే సబ్జెక్ట్ ఉండేది. నా నేచర్ కూడా మా గురువులు నన్ను తీర్చిదిద్దిన విధానం అట్లాంటిది. దాన్ని అట్లే ఈవెన్ టుడే ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ ఇట్. ఎందుకంటే మనం చేసే పని మంచిదైనప్పుడు వస్తాయి కంప్లైంట్స్, ఎప్పుడూ వస్తాయి. మరి అంత చెప్పినప్పుడు ఒకరిద్దరు రాకపోతే ఆ తర్వాత అప్పుడు కాదు కదా. నేను నమ్మేది ఒకటే, బడికి వచ్చేటప్పుడు మనకు చేసే నమస్కారమే కాదు, అది కేవలం భయంతోనో ఫార్మాలిటీస్ కోసమో అంతే ఉంటుంది. కానీ తర్వాత ఇప్పుడు చేసేస్తుందండి, దట్స్ వాట్. అంటే అది మనం మర్చిపోలేం. మా గురువులు మమ్మల్ని తీర్చిదిద్దారు. ఈ శిల్పాన్ని తయారు చేసిన శిల్పి యొక్క శిల్పము ఔన్నత్యము మీకు లభించింది. ఒక విధంగా ఫ్యామిలీ కన్నా మీరే లక్కీ నాకు. ఎందుకు, ఫ్యామిలీతో మేము అంటే మెలకువగా ఉన్న సమయంలో చాలా తక్కువ సమయం ఇంట్లో గడుపుతాం, ఎక్కువ సమయం గడిపేది ఇక్కడే అవకాశం. సో అవకాశం అలాంటి వృత్తి మాకు దక్కడం మేము అదృష్టంగా భావిస్తాం. చాలా కంప్లైంట్స్ గడివేలో ఉన్నప్పుడు వచ్చేటివి ఇక్కడ వస్తుంటాయి. ఎందుకంటే అది తప్పదు, అప్పుడు కాదు కదా. ఇమ్మీడియట్ బెనిఫిట్ చూసే వాళ్ళే చాలా ఎక్కువ. ఇంకోటి ఏమంటానంటే, మనం డాక్టర్లు అయ్యామా ఇంజనీర్లు అయ్యామా బస్ అది కాదు, మనం మంచి మనసులో అయ్యామా లేదా అది కావాలి. మంచి మనసు కాకుండా నువ్వు డాక్టర్ కలెక్టర్ అయినా అవినీతి పడి అయితే ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్. ఈవెన్ మై క్లాస్మేట్ వర్క్డ్ యాజ్ ఎ కలెక్టర్ సత్యనారాయణ కదా. ఆ కలెక్టర్ అయితే నువ్వు అవినీతి పడి అయితే దానివల్ల ఐ డోంట్ లైక్. తృప్తి లేని వాళ్ళు ఎప్పుడూ లాక్కుంటూనే ఉంటారు. కానీ మనం అన్ని విధాలుగా స్టూడెంట్కు రోల్ మోడల్గా ఉన్నప్పుడే మన ప్రతి నడవడిక, ప్రతి మాట, ప్రతి పని ఆచరిస్తుంటారు, అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు. కాబట్టి మనం వీ షుడ్ బి రోల్ మోడల్ టు ద ఫ్యూచర్ జనరేషన్. దట్స్ వాట్ వీ డిడ్. తర్వాత ఇక్కడ నుంచి గనికి వెళ్ళాను. అక్కడ ఐ డిడ్ వాట్ వీ కుడ్. స్టేట్ ర్యాంక్, స్టేట్ ఇంగ్లీష్లో 98 అయితే 97 మనకు దక్కింది. ఎప్పుడు కూడా ఆ రేంజ్లోనే ఉంటాయి, ఇప్పటికీ కూడా అలాగే ఉంటుంది. ఆ శక్తి ఎలా వస్తుందంటే మీ వల్లనే మేము అంటే ఇది ప్రేరణ పొందుతాం. ఆ అవకాశం మీకు ఇచ్చినందుకు మంచి మంచి శుభ సందేశాలు చాలా చెప్పారు. అవన్నీ ఆచరించి మీరందరూ మంచిగా జీవితాన్ని తీర్చిదిద్దుకోవాలని. మన కోసం మనం బతకడం పెద్ద గొప్ప కాదు. మనం మిగతా అంటే పక్షి తింటుంది, తన కడుపు నింపుకుంటుంది కదా. ప్రతి జంతువు యొక్క ఒక్కొక్క గొప్పతనం ఉంది. కానీ మనం 10 మందికి ఉపయోగపడాలి. అప్పుడే మనం పోయినా తర్వాత మనం బతికి ఉంటాం. ఇప్పటికీ ఐ రిమెంబర్ మై గురూస్. ఎందుకంటే వాళ్ళు నేర్పిన అక్షరాలే, వాళ్ళ నడవడికనే ఈరోజు మీ అభిమానాన్ని చూరగొనేలా చేసింది. కాబట్టి అలా పెంచి పెద్ద చేసినటువంటి మా అమ్మ నాన్నలకు, మా గురువులకు
ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటాం. ఈ అవకాశం ఇచ్చి మీకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. వచ్చి ఇక్కడ అందరినీ చూసేటువంటి అవకాశం కల్పించిన 2012 10th బ్యాచ్కి, తర్వాత ఈ సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించినటువంటి ఈ పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుల వారికి, నాతో పాటు పనిచేసినటువంటి ఉపాధ్యాయులకు, ఇక్కడ అంటే ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఉన్నటువంటి స్థానికులైనటువంటి బాలన్న, తర్వాత బాలరాజు గారికి, మిగతా ప్రియమైన విద్యార్థులకు అందరికీ నమస్కారం. దాదాపుగా ఇక్కడ ఉండేటువంటి పెద్దలందరూ కూడా మీకు చాలా సజెషన్స్ చెప్పినారు. ఇక్కడ చూస్తే ఏమంటే 2012లో 10th అయిపోయిందంటే దాదాపుగా 100% అమ్మాయిలకు మ్యారేజ్ అయిపోయి ఉంటుంది. అది వాస్తవంగా, అంటే ఇక్కడే కాదు, అంటే 12 years అయిపోయిందంటే అయిపోయి ఉంటుంది. ఓకే, మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే మీ పేరెంట్స్ ఏం చదువుకోకపోయిండొచ్చు. ఫస్ట్ మీ పేరెంట్స్ ఏం చదువుకోకపోయినా మిమ్మల్ని చదివించినారు. అట్లీస్ట్ ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళందరికీ కూడా 10th అయిపోయింది. తర్వాత ఇక్కడికి అందరు కూడా దాదాపు చిన్నపిల్లలతో వచ్చినారు. సరే, మనము చదవలేనటువంటిది నెక్స్ట్ మన పిల్లల్లో చూడాలంటే మనము ఇప్పటి నుండి ఆ పిల్లల్ని ఏం చేయాలి, ఎట్లా చదివించుకోవాలి అనేది మీరు ఆలోచించాలి. అంటే మీ పేరెంట్స్కు అప్పుడు వీటి మీద ఐడియా ఉండదు, కాకపోయినా కానీ 10th వరకు చదివించినారు. ఇప్పుడు మీకు అందరికి కూడా ఐడియా వచ్చింటుంది. అంటే ఏం చదివితే ఏమవుతారు, తర్వాత ఎట్లా చదివించాలా, ఆ పిల్లల భవిష్యత్తు ఎట్లా ఉండాలా అనేది మీకు తెలిసి ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు కూడా చదివినా ఓకే, కొంతమందికి మీరు చదివేటువంటి అవకాశము ఉండకపోయిండొచ్చు, కానీ మీ పిల్లలను చదివించే అవకాశం మాత్రం మీ చేతుల్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు. కాబట్టి మీ పిల్లలు మీరు ఏం చేయాలన్నా, ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలే కాబట్టి ఏం చేయాలన్నా స్టార్టింగ్ నుండి మీరు కొద్దిగా కేర్ తీసుకుంటే మీరు ఏదైతే చేయాలనుకుంటే అది చేయగలరు. అమ్మాయిలు, తర్వాత అబ్బాయిలు, వీళ్ళందరికీ పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయినాయి. అబ్బాయిలకు పెళ్ళిళ్ళు కావాలంటే కనీసం ఏదో ఒకటి జాబ్ అయినా ఉండాలా, తర్వాత ఏదో ఒక బిజినెస్ అయినా సరే ఏదో ఒక దాంట్లో సెటిల్ అయితేనే ఈరోజు బయట పెళ్ళిళ్ళు అనేటువంటివి జరుగుతాయి, లేకుంటే కాదు. కాబట్టి దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని మనం కూడా ఏదో ఒక ఫీల్డ్లో, ఏ ఫీల్డ్ అయినా సరే ఎంచుకోండి, ఆ ఫీల్డ్లో ఉన్నత స్థాయికి రావడానికి ట్రై చేయండి. అది ఏదైనా సరే ఉన్నత స్థాయికి రావడానికి ట్రై చేయండి. కాబట్టి మా దగ్గర అంటే రెగ్యులర్గా నా దగ్గర 10th క్లాస్ బ్యాచెస్, అంటే స్కూల్తో పాటు వచ్చే బ్యాచెస్ కొన్ని ఉన్నాయి. బయట అంటే అదర్ దాన్ వేరే బ్యాచెస్ వచ్చినవి కొన్ని ఉన్నాయి. నా దగ్గర చదువుకున్నటువంటి స్టూడెంట్స్లో ఐఏఎస్ నుండి డైలీ వేజెస్ కింద లేబర్ వరకు కూడా పనిచేసేటువంటి స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ 2 మా స్టూడెంట్స్ కలెక్టర్స్గా వర్క్ చేస్తున్నారు మన స్టేట్లో. తర్వాత డైలీ వేజెస్ కింద పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది కూడా కలుస్తూ ఉంటారు. విశ్వేశ్వరయ్య వచ్చేసి నా కాడికి అంటే డైట్లో ఉన్నప్పుడు ఒక 4-5 సార్లు వచ్చినాడు టీబీటీకి. ఇంకా కొంతమంది కలుస్తుంటారు. ఇంకా ఇక్కడ ఉండేటువంటి అంటే మీ బ్యాచ్ అయ్యొచ్చు, వేరే బ్యాచ్ అయ్యొచ్చు, వాళ్ళు ఏది చేసినా దాంట్లో ముమ్మాటము సిగ్గుపడాల్సిన అవసరం లేదు. కష్టపడి పనిచేయండి. ఇక్కడ పెట్రోల్ బంక్లో కనిపిస్తుంటారు కొంతమంది, అయినా వాళ్ళు చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు పెట్రోల్ బంక్లో పని చేస్తుండొచ్చు, రేపొద్దున పెట్రోల్ బంక్ ఓనర్గా మారచ్చు వాడే సొంతంగా పెట్టుకొని. కాబట్టి చేసే పని ఏదైనా కష్టపడండి. దాంట్లో ఉన్నత స్థాయికి రావాలని ఏం పెట్టుకోండి. మీరు ఏదైతే చేస్తున్నారో ఇప్పుడు కొంతమంది అంటే మామూలుగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా, కొంతమంది మేస్త్రి పని చేస్తుంటారు, అంటే గవర్నర్ లెక్క. వాడు కష్టపడి దాంట్లో పనిచేసినాడంటే రేపు పొద్దున కాంట్రాక్టర్గా మారిపోతాడు. అంటే వాడే కొన్ని ఇండ్లు కట్టడానికి కానీ, అదేవిధంగా ఒక సైట్ని కొని బిల్డర్గా, కాంట్రాక్టర్గా మారిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఎంచుకునే దాంట్లో హై రేంజ్లోకి పోవడానికి ట్రై చేయండి. తర్వాత మనము సంపాదించుకోలేనటువంటిది నెక్స్ట్ మన పిల్లలకైనా వాటిని అందించడానికి మీరంతా కృషి చేయాలి. ఇక్కడ ఉండేటువంటి అమ్మాయిలందరూ మనం చదువుకోలేకపోయినాం అంటే ఇక్కడితో కొంతమంది ఆగిపోయింటుంది, కొంతమంది ఓకే అవకాశం ఉంటే ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో ఉంది. ఇప్పుడు మారేటువంటి సిచ్యువేషన్కి అనుగుణంగా మనం మారాలా ఖచ్చితంగా. ప్రతి ఒక్కరు బయట ఏవైతే మారుతున్నాయో వాటిని తెలుసుకోవాలా, వాటికి అనుగుణంగా చేంజ్ కావాలా. మీ పిల్లలను కూడా చేంజ్ చేస్తూ మీ చేతుల్లోనే ఉంది. ముఖ్యంగా తల్లి ఫస్ట్ మనకు చెప్పేది కూడా తల్లి తండ్రి గురువు. కాబట్టి ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలకు మీరే తల్లి, మీరే గురువు. మీరు ఏది చెప్తే అది వింటారు. వాళ్ళ నాన్న చెప్పిన అయినాడు, టీచర్ చెప్పిన అయినాడు చిన్నపిల్లలకు. కాబట్టి మీరు ఏదైతే చేయగలుగుతారో అవన్నీ ఇప్పుడు మీరు పూర్వ విద్యార్థులందరికీ కూడా నా నమస్కారాలు. మరి 2012 అంటే నేను 2011 జూన్
6వ తేదీన ఇక్కడికి రావడం జరిగింది, 11వ తారీఖున రావడం జరిగింది. ఇక్కడ నేను దాదాపుగా 11 ఇయర్స్ పనిచేయడం జరిగింది. అంటే దాదాపుగా అప్పుడు 10th క్లాస్లో ఉన్నటువంటి బ్యాచ్కు ఆల్మోస్ట్ ఒక 3-4 నెలలేమో ఉంటారు అంతే కొంతమంది. తర్వాత బ్యాచ్ అయితే పూర్తిగా 10th క్లాస్ అంతా ఉంటారు. మరి ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉండిందంటే యాక్చువల్గా మిలిటరీ కాలనీ అయిన తర్వాత ఈ మిలిటరీ నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఏ విధమైనటువంటి డిసిప్లిన్ ఉంటుందో విద్యార్థుల్లో అలాంటి డిసిప్లిన్ చూసేందుకు కనపడింది ఇక్కడ. ఎందుకంటే అంతకుముందు ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకు చెప్పినటువంటి డిసిప్లిను ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత డిసిప్లిన్ చాలా క్వైట్ ఆపోజిట్గా ఉండేది. చాలా ఒక్కసారి చెప్పే లోపలనే పిల్లలు సెటరేట్ అయ్యి అంటే ఉపాధ్యాయులు చెప్పిన దానికి ఇమ్మీడియట్గా స్పందించి వాళ్ళు సెటరేట్ అయ్యేటటువంటి వాళ్ళు. ఆ విధంగా ఉండడం వల్లనే వాళ్ళు నిజంగా సార్ వారు చెప్పినట్లు చాలా మటుకు 97% అలా 10th క్లాస్లో కూడా రావడం జరిగింది. మరి మల్లయ్య సార్ గారు చెప్పినట్లు ఇక్కడ గ్రౌండ్ చాలా రాళ్లతో ఉండింది. అంటే ఇప్పుడు తర్వాత మీ బ్యాచ్ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు సార్ మేము ఉన్నప్పుడు ఇట్లా లేదు కదా సార్ అనేసి చాలామంది చెప్పేటటువంటి వాళ్ళు. తర్వాత ఈ రాళ్ళు రప్పలు ఇక్కడే ఆడుకొని మళ్ళీ అప్పుడే అంటే 2012లోనే మన ఈ స్కూల్ నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలకు కూడా వెంకాయపల్లి పిల్లలు తర్వాత నందనపల్లి పిల్లలు ఇలా సెలెక్ట్ కావడము నిజంగా సంతోషించదగ్గ విషయమునే. నీడికి వచ్చిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలకు పోవడము, తర్వాత అమ్మాయిల్లో ముబీనా, తర్వాత వాళ్ళ అమ్మాయి వాళ్ళ చెల్లెలు వీళ్ళంతా కూడా జాతీయ స్థాయి పోటీలకు కూడా పోయి రావడం జరిగింది. ఆల్మోస్ట్ అక్కడ ఉన్నటువంటి బ్యాచ్ వేరే చోట ఎక్కడ కనపడడం లేదు, ఎందుకంటే ఆడపిల్లల్ని ఎక్కడికి కూడా పంపించడం లేదు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లలు రాజస్థాన్కి పోవడం జరిగింది. రాజస్థాన్లో జైపూర్ అనుకుంటా అక్కడ పోవడం ఆ అమ్మాయి కూడా అంటే మరీ ఎక్కువ ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళైతే ఏదో మేనేజ్ చేసుకుంటారు, కానీ ఇక్కడ 7th 8th క్లాస్ పిల్లలే రాజస్థాన్ జైపూర్ పోయినారంటే మిగతా వాళ్ళు కూడా పీఈటీలు కూడా అంత చిన్నపిల్లల్ని బల పంపించినారు మీ స్కూల్ నుంచి అన్నట్టు చెప్పేవాళ్ళు. అంటే మాతో పాటు పనిచేసినటువంటి సార్ వాళ్ళు బాలనాయుడు సార్ అయితేనేమి, సార్ ప్రసాద్ సార్ అయితేనేమి, మేడం వాళ్ళు అయితేనేమి ఆడపిల్లలకు మేడం వాళ్ళే ఎక్కువగా ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు. రమాదేవి మేడము, తర్వాత శివలింగేశ్వరం మేడం, అరుణ మేడము పక్కడికి తీసుకొని పోయి లేదమ్మా మంచి ఛాన్స్ ఇది మీరు మిస్ చేసుకోవద్దండి అన్నట్టు. సో ఆ రకంగా పోవడం వల్ల వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళకు సరిఫిదించినందుకు నాకు కూడా మంచి పేరు వచ్చింది. ఇప్పటికి కూడా అప్పుడు 2012 ఇప్పుడు 2020 దాదాపుగా 12 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఇప్పుడు చిప్పగిరి మండలంలో బాలనాయుడు సారు ఎంఈఓ అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్లకు ఇక్కడ ఉన్నది చెప్తుంటారు సార్ అక్కడ జాతీయ స్థాయి పోటీలకు పంపించినారు, అది పంపించినారు అన్నట్టు. అంటే మనం చేసినటువంటి కష్టము మనం పోకముందే అక్కడ మన గురించి చెప్తుంది. ఆ ఒక ఎగ్జాంపుల్ కరెక్ట్గా సూట్ అవుతుంది. తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఉన్నటువంటి పేరు ప్రఖ్యాతలు చాలా చక్కగా వచ్చాయి. అది విద్యార్థుల నుంచే వచ్చింది అనడానికి సంతోషపడుతున్నాను. మరి అలాగే కొత్తలో ఉన్నటువంటి సర్వీస్ వాళ్ళకు అంటే టీచర్లు కావచ్చు, కాకపోతే వాళ్ళకు ఒక దిక్సూచి లెక్క సీనియర్ మోస్ట్ టీచర్లు పనిచేయడం జరిగింది. వాళ్ళ అంటే వాళ్ళ ఆశీస్సులతో తర్వాత వాళ్ళ సలహాల మేరకే ఎదగడం జరిగింది. మరి మీ అందరికీ ఏ విధంగా అయితే వాళ్ళు చదువు చెప్పారో జూనియర్స్ కూడా అదే విధంగా చెప్పి సీనియర్ టీచర్లు చాలా చక్కగా వివరించడం జరిగింది మాకందరికి కూడా. మరి మీతో పాటు వాళ్ళందరికీ కూడా మరొకసారి నేను అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ మీ అందరికి మరొకసారి కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటూ సెలవు. థ్యాంక్ యూ. పాఠశాల అరకాలని గ్రామం యందు 2012-13 10వ తరగతి బ్యాచ్ యొక్క పూర్వ విద్యార్థుల అపూర్వ సమ్మేళనానికి అధ్యక్షత వహించినటువంటి మన పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుని శ్రీమతి బి రాజేశ్వరమ్మ గారికి, అలాగే వేదికపై ఉన్నటువంటి నా పూర్వ సహోపాధ్యాయులు మరియు ఇక్కడ లోకల్గా ఉన్నటువంటి మన మిత్రులు బాలన్న గారు, మరి బాలస్వామి గారు, అందరికీ ఇంకా నమస్కారాలు. మీ అందరికీ నేను ఆశీర్వాదాలు చెప్పాలో నమస్కారాలు చెప్పాలో అర్థం కావాలి. ఒకప్పుడు సార్ చెప్తారు కాబట్టి మీ అందరికీ
మీకు ఆశీస్సులు, మీ పిల్లలకు కూడా ఆశీస్సులు మా అందరికీ. తర్వాత ఇక్కడ మాకు ఒక చిన్న లోటు కనిపిస్తుంది. మా ఉపాధ్యాయులు దాదాపు అందరినీ పిలిచారు, బాగానే ఉంది. మనకు అన్నం పెట్టిన మరి జోసఫ్ అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు, బాలన్న వాళ్ళ భావన, మరి ఎస్తేరమ్మ, పద్మావతి, ఇల్లేరి ఎస్తేరమ్మ కనపడలే, వాళ్ళని కూడా పిలవాల్సిన ధర్మం మన మీద ఉంది. ఏనన్నా అర్థమైందా? వాళ్ళని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ మీ బ్యాచ్లు వాళ్ళు ఉంటాయి. పద్మావతి ఉంది, పద్మావతికి బాస్ ఎస్తేరమ్మే కదా. అలాగే జోసఫ్ ఉన్నాడా? జోసఫ్ బాగున్నారు, వాళ్ళ మిస్సెస్ నాకైతే గుర్తు ఆ రోజు. ఎందుకంటే నేను పనిచేసిన కాలంలో అందరికంటే ముందర నేనే వచ్చేవాడిని, మీకు గుర్తుందో లేదో. ఎందుకంటే అందరూ కర్నూలు నుంచి వేరే స్థానాల్లో ఉద్యోగానికి పోతే నేను డోన్ నుంచి కర్నూలుకి వచ్చేవాడిని. ఉదయం 7:45కు 8 కల్లా ఇక్కడ ఉండేవాడిని. వచ్చినప్పుడు అనేది భావించకండి, పాత హెడ్ మాస్టర్లు, ప్రజెంట్ హెడ్ మాస్టర్లు, అప్పుడు స్కూల్ పరిస్థితి పగిలిన బీరు బాటిళ్ళ గాజు ముక్కలు, తాగి పారేసిన సిగరెట్ ముక్కలు. ఎందుకు ఈరోజు వస్తుందా అట్లాంటి పరిస్థితి? ఇక్కడ కనిపించిందా? లేదు. మరి ఆ రోజులో నేను వచ్చినటువంటి ఆ వెంకాయపల్లి పిల్లలు, నందవరం పిల్లలు, నందనపల్లి పిల్లలు, నూతనపల్లి పిల్లలతో అది ఇది వాళ్ళను ఉబికించుకుంటూ ఉత్సాహపరుస్తూ అవన్నీ క్లీన్ చేసి పెట్టేవాళ్ళం. అంటే అప్పుడు ఎట్లా ఉందంటే గేటు లేని ఇల్లు, తలుపు లేని ఇల్లు మాదిరి, కాంపౌండ్ వాళ్ళు లేని మన పాఠశాల అట్లా ఉండే. అందరూ వచ్చేసి ఇక్కడ చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు నిలయంగా ఉండేది మన పాఠశాల. అట్లాంటి పాఠశాలలో ఈరోజు చూస్తుంటే కడుపు నిండిపోయింది. 3 గంటలైనా అన్నం లేనందుకు కూడా. మరి చిన్నపిల్లలు, మన స్మైలీ ప్రమీల బిడ్డ స్మైలీ కూడా ఎంత ఉత్సాహంగా ఉందో చూడండి. నీకేదేమ్మా ఈ చాక్లెట్లు, 10 స్టార్ చాక్లెట్. చాలామంది పిల్లలు, ఎవరు మన ఈ అమ్మాయి నెత్తి పగిలిపోయిన అమ్మాయి, వాళ్ళ సునీత అమ్మాయిలు అందరూ కూడా నిజంగా ఆ రోజుల్లో, ఈరోజు మనం ఇంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ అయిందని చాలా సంతోషపడుతున్నాం. ఆ రోజుల్లో నిజంగా నా దగ్గర మరి ఏమో మరి నా మీద ఏం ప్రేమలో కానీ ఈరోజుగా ఆ బండలను చూస్తే ఆశ్చర్యంగా ఉంది. భూమిలోకి మన మేడం వాళ్ళు పార్కు తయారు చేస్తే దాని చుట్టూరా గౌండాలు కూడా పనిచేయరు అంత చక్కగా. ఇక్కడ చూసారా వెనకల మన డైనింగ్కి ఏమో దిమ్మలు కట్టాం. పెద్దన్నగాడు అయితేనేమి, గాడు లోకేష్ గాడు, నందనపల్లి వెంకాయపల్లి పిల్లలు, యోగి గాడు, నిజంగా వాడు ఎర్రవాడు గౌడు, ఈడున్నాడు వాడు యోగి గౌడు వాడు, చాలా కేదారు, వీళ్ళందరూ అంతా చాలామంది చేసుకొని మనం ఆ విధంగా కష్టపడి లాస్ట్గా అభయగిరి పిల్లలు, కుమార్ గారు అయితేనేది ఎంతమంది అవి కట్టి ఆడ భోజనం వడ్డించుకొని తింటుంటే అది చూసి మన ప్రధానోపాధ్యాయులు శ్రీనివాసులు వెంటనే కేదవరం నుంచి బండలు తెప్పించి డైనింగ్ హాల్ చేయించుకొని తింటుంటే ఎంత హాయిగా ఉండేది అప్పుడు. తర్వాత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విషయంలో అయితేనేమి, తర్వాత మేడం బోధన విషయంలో అయితేనేమి, పిల్లల్ని తీర్చిదిద్దే విషయంలో అయితేనేమి, వాళ్ళ ఎగ్జామినేషన్స్లో వాళ్ళని ఉత్తీర్ణులు చేయాలనేటువంటి తపనతో కార్లు వేసుకొని, బండ్లు వేసుకొని మన టీచర్స్ అందరూ వాళ్ళ ఇంటికి పోయి, వాళ్ళ ఊరికి పోయి, వాళ్ళ ఇంటికి పోయి, వాళ్ళ నట్టింటికి పోయి, వాళ్ళ గడపకు పోయి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులతో మమేకమైన తీరు మరవలేనిది, మరవలేనిది, మరవలేనిది. కరెక్టా కదా మిత్రులరా? మీరు మిత్రులు అయిపోయినారు ఇప్పుడు. ఎందుకంటే మాతో పాటు మా పిల్లలు ఉన్నట్లే మీకు పిల్లలు ఉన్నారు. నిజంగా ఆ రోజు ఒకటే చెప్పేవాళ్ళం శివలింగేశ్వరమ్మ మేడంతో, సార్ మళ్ళా సార్ చెప్పినట్టు ఆయన శిష్యులు ఐఏఎస్ నుంచి ఉన్నారు.
మరి శివలింగ మేడం ఏం చెప్పేది, నా శిష్యులు బీటెక్లు, ఇంజనీర్లు, సాఫ్ట్వేర్లు. నా శిష్యులు ఉన్నారు చాలామంది. రైల్లో డోర్ నుంచి కర్నూలుకి వస్తే అంతా ఇక్కడ కోట్ల స్టేషన్లో అలా దిగేవాళ్ళు. ఏంటంటే అందరూ మేస్త్రీలు, గౌండాలు. అంటే చెప్పాను, నా వాళ్ళు కూడా నీ ఇంజనీర్లను శాసించే వాళ్ళు మా వాళ్ళు మేడం, గౌండాలు. అంతే కదా, ఇంజనీర్ అయినా వాళ్ళతో చెప్పేవాళ్ళు. వాళ్ళు చెప్పినట్లు ఇంజనీర్లు వినాలి. ఆ విధంగా నా శిష్యులు కూడా ఉన్నారు మేడం, వాళ్ళు కూడా డబల్ ఇంజనీర్లు. ఈరోజు గుంతకల్లో నేను ట్రైన్ ఎక్కాను, విపరీతమైన రద్దీ. ఒకడు వచ్చి లేచి కూర్చో సార్ అన్నాడు. లేలేమా కూర్చుంటాను. లేదు సార్ నువ్వు కూర్చోవాల్సిందే. ఎవరైనా నేను గణేష్ సార్ నేను కొడుతుంటే చూడు సార్, వంగబెట్టి 2 పీక్తుంటే చూడు. గుంతకల్లో వాడు సీనియర్ అసిస్టెంట్ రైల్వే దాంట్లో, నాకు ఉంది రా సార్ అని తీసుకొని పోయి ఎక్కడ కూర్చోబెట్టాడు, రిజర్వేషన్ దాంట్లో కూర్చొని. అది ఉపాధ్యాయ వృత్తి విలువ, మీ యొక్క అభిమానం కాదంటారా? ఈరోజు నిజంగా మాకు గుండెల నిండా చాలా ఆనందం నింపుకొని వెళ్తున్నాం. ఎంత మార్పు జరిగిందంటే మీలో, నిజంగా రత్నమ్మని చూస్తే చిన్న అమ్మాయి, వాడిని విసుగాన్ని చూస్తే నరకం చూపిస్తున్నాడు. రాజశేఖర్ గౌడ్ గారిని కొట్టని రోజు లేదు. ఏం ప్రవీణ? ఆ విధంగా ఎంతమంది కళ్యాణి బాధని ఒక రోజంతా నిలబెట్టాను. ఏది మనం హ్యాండ్ రైటింగ్ బాగాలేదనేసి చెప్పుకోండి, పిల్లలకి చెప్పుకోండి, అమ్మ సార్ ఇట్లా చెప్పాడు. కానీ మార్పు లేని ఒక కళ్యాణి బాయ్, విజయ్ మనోహరి. అప్పుడు ఎట్లా ఉన్నారో ఇప్పుడు అట్లే ఉంది. విజయ్ మనోహరి, అశ్విని బాయ్, కళ్యాణి బాయ్ గారు, అశ్విని బాయ్, విజయ్ మనోహరి అదే విధంగా ఉన్నారు. ఈ విధంగా పిల్లల్లో ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పినా కానీ, ఎంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ అయినా కానీ, మనిషి ఎంత ఎదిగినా తలకాయలో అంత గుజ్జు అనేది పవర్ఫుల్గా పని చేస్తేనే కదా మనకు బాగుండేది. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఎంతైనా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు, కానీ మనము గురు బ్రహ్మలారా, ఎక్కడో పుట్టి ఎక్కడో పెరిగి ఇక్కడే కలిశాము. చదువులమ్మ చెట్టు నీడలో వీడలేమంటూ వీడుకోలంటూ వెళ్ళిపోతున్నాము. చిలిపి తనపు చివరి మలుపులో we miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. బుక్కులోన రాణికి పంపిన ప్రేమ లేఖలు, సైన్సు ల్యాబులోన శీలపై చల్లిన ఇంకు చుక్కలు, ఫస్ట్ బెంచిలోన మున్నిపై వేసిన పేపరు ఫ్లైటులు, రాధ జల్లో నుంచి రాబర్టు లాగిన రబ్బరు బ్యాండులు, రాజేష్
ఆయుషు ఇచ్చిన రోజా పువ్వులు, శ్రీవాణి పెట్టిన చెవిలో పువ్వులు, కైలాషు కూసిన కాకి కూతలు, కళ్యాణి పేల్చిన లెంపకాయలు, మరపురాని తిరిగి రాని గురుతులండి. మీ మనసు నొచ్చుకుని ఉంటే మన్నించండి. We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. ఎక్కడో పుట్టి ఎక్కడో పెరిగి ఇక్కడే కలిశాము, చదువులమ్మ చెట్టు నీడలో. విడలేమంటూ విడుకోలంటూ వెళ్ళిపోతున్నాము, చిలిపి తనపు చివరి మలుపులో. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు అల్తాఫ్ హుసేన్. నేను ట్రావెలింగ్ పెట్టుకొని ఉన్నాను. బేబీ పేరు షేక్ మెహక్ జబీన్. నా భార్య మీ ఓల్డ్ స్టూడెంటే సార్, ఆశా పర్వేజ్ సార్ నా జూనియర్. ఇంటర్ కంప్లీట్ చేశాను. నేను తెలుగు అంతా మర్చిపోయాను. ఓపెన్గా చెప్పేసి నీకు నచ్చిన విధంగా. నాకు ఆత్మకూరుకి ఇచ్చినారు. తను ఆటో డ్రైవరు, శ్రమశురుల పేరు. ఇప్పుడు మిషన్ నేర్చుకుంటున్నాను. ఆ సర్టిఫికెట్ ఉంటే తనకి ఏదో ఒక లైఫ్ ఇవ్వాలని నాకు ఒక అబ్బాయి ఇవ్వాలి. ఓకే, తనకి లైఫ్ ఇవ్వాలని నేను ఇంటర్ కంప్లీట్ అయింది. నాకు ఇద్దరు పిల్లలు, లోహిత్ సాయి, అశోక్. బిఎన్ఎం కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మంత్ మ్యారేజ్ ఫిక్స్ అయింది. 14th 15th అందరు ఖచ్చితంగా రావాలి. మా ఆయన పేరు చరణ్ కుమార్. మళ్ళీ ఒకసారి డేట్ ఫిక్స్ చేసుకుంటాము. వేదిక కూడా చెప్పండి. తనకు గొప్ప అవకాశం లభించింది. 14th 15th. నాకు ఇద్దరు కొడుకు కూతురు. మా ఆయన పేరు రాజశేఖర్. మేము పుల్లయ్య కాలేజీలో ఆల్రౌండర్ వర్క్ చేస్తాం. మా ఆయన వచ్చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రం మహబూబ్ నగర్లో కానిస్టేబుల్ డ్యూటీ చేస్తున్నాడు. నాకు వచ్చేసి 3 పిల్లలు. పెద్ద పాప వచ్చేసి సనాయ, రెండో పాప వచ్చేసి ప్రియా, మూడో బాబు పేరు వచ్చేసి రాజ్వీర్. నేను ఇంటి దగ్గర ఉంటాను సార్. కానిస్టేబుల్ కావాలని తపన. ఇప్పుడు ఉన్న 3 పిల్లలతో ఎక్కువైంది. నా వాయిస్ పోయింది, ఏమనుకోకండి, కొంచెం తేడా ఉంది. నేను అభయగిరిలో ఉంటుండి, అభయగిరి నుంచి ఇక్కడ చదువుకునేవాడిని. మాది పాములపాడు దగ్గర లింగాల. నేను ప్రజెంట్ ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ఐటీ కంపెనీలో వర్క్ చేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు చెప్పండి. నేను సింగిల్ అండి, మ్యారేజ్ కాలేదు. హాయ్, నా పేరు లక్ష్మీదేవి. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ తిరుపతి. మా హస్బెండ్ పేరు మహేష్. నాకు ఒక బాబు పేరు ఈశ్వర్ సూర్య. మా హస్బెండ్ టీటీడీ కళ్యాణకట్టలో వర్క్ చేస్తుంటారు. నాకు ఇద్దరు పిల్లలు, జయశ్రీ, తనుష్ కుమార్. మా ఆయన మహేష్. నేను హౌస్ వైఫ్. మధుకృష్ణ స్వామి, మరి తిమ్మాపురము. మేము ప్రజెంట్గా వచ్చేసి కర్నూలులో ఉన్నాము. మా పిల్లల పేరు లోహిత్, తేహిత్. ఇద్దరు మా పిల్లలు. మంచిది. మా వారు కేఎంస్లో వేస్తారు, మార్నింగ్ నైట్ సిగ్గిలో వేస్తారు. మంచిది. చదివినాను. ఇప్పుడు ఖాళీగా ఇంటికాడ విషయం నేర్చుకుంటాను. మా హస్బెండ్ మేము మనోహర్. మేము హైదరాబాద్లో ఉంటాము. నా క్వాలిఫికేషన్ బేస్ నర్సింగ్ కంప్లీటెడ్. నాకు ఒక బాబు, వీడి పేరు ఇవాన్ష్. నాకు ఇద్దరు పిల్లలు. నాకు ఇద్దరు పిల్లలు.
పాప పేరు స్మైలీ, బాబు పేరు జాన్, మా ఆయన పేరు శేషు. నేను హౌస్ వైఫ్. అసలు 10th వరకే చదువుకున్నాను. మా భర్త పేరు వచ్చేసి ఎల్లస్వామి. నాకు ఒక కొడుకు, వీటి పేరు వచ్చేసి భరత్ సాయి. నేను నా భర్త కలిసి ఇంటి దగ్గరే మాకు లేడీస్ కార్నర్ ఉంది. ప్లస్ వచ్చేసి పానీపూరి, కట్లైట్, గోబీ ఇద్దరం కలిసి చేసుకుంటాం, నేను నా భర్త. మీరు న్యాచురల్గా ఉండండి, కెమెరా అస్సలు వద్దు. మీ పాత జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకుంటూ నా పేరు వచ్చేసి ఎస్ రజియా. నా హస్బెండ్ పేరు వచ్చేసి మహమ్మద్ రఫీ. నాకు 2 పిల్లలు. నేను టైలరింగ్ చేస్తూ ఉంటాను. మాది వచ్చేసి జమ్మల్ మడుగు. నేను 10th క్లాస్ లాస్ట్ సార్. సీఎంలో మొబైల్ షాప్ ఉంది. మీకేమైనా మొబైల్ ప్రాబ్లం ఉంటే నా దగ్గరికి రావాలి. బిజినెస్ ప్రమోషన్ చేసుకుంటున్నాను. ఐఎమ్ సింగిల్. ఓకే. రాజేష్, మా రాముగురు. నేను ప్రైవేట్ సెక్టార్లో టైమింగ్ మేనేజర్గా చేస్తాను. చాలా మంది అందరినీ కలుస్తామో లేదో అనుకున్నాము, కానీ బాయ్స్ కంటే గర్ల్స్ అందరూ వచ్చారు. చాలా హ్యాపీ. నా పేరు వచ్చేసి పి రమేష్. నేను కర్నూలు మల్బల్గూడెన్ డైమండ్స్లో జాబ్ చేస్తున్నాను. 7 years అక్కడే ఉన్నాను. ప్రజెంట్ అయితే కర్నూలు గణేష్ నగర్లో ఉన్నాను. మ్యారీడ్. మా వైఫ్ పేరు వచ్చేసి సుమలత, సాయి గీతిక, రిషిక. 2 ఆడపిల్లలు. మా ఆయన పేరు రవి. నేను వాలంటీర్గా చేస్తున్నాను. మా ఆయన ఆటో డ్రైవర్. నాకు 3 కుమారులు. ఫస్ట్ అబ్బాయి పేరు వచ్చేసి అక్షయ్ కుమార్, సెకండ్ వన్ అఖిల్, థర్డ్ వన్ అభి. చాలా కుర్తి సార్. రేణుక. మా ఆయన పేరు పవన్ కుమార్. నా క్వాలిఫికేషన్ పీజీ కంప్లీటెడ్. నాకు 3 పిల్లలు. ఎంఏ పొలిటికల్ సైన్స్. నాకు 3 కూతుర్లే, శైలేంద్రిక, లోకిత, నిషిక. నా పేరు శ్రావణ్ కుమార్. సరే అమ్మా, సరే. నా పేరు శ్రావణ్ కుమార్. మీ అందరూ తెలుసు. నాకు దీనికి ఎక్కువ క్లాస్లో పోతుంటుంది. అప్పుడు నాకు ఇష్టమైన మేడం నిర్మల మేడం, రమాదేవి మేడం, అశ్వి మేడం, ఎన్ఎస్ మేడం, తెలుగు సార్, బాగా సార్ మా లెజెండ్ సార్. నాకు తెలిసి 7th క్లాస్ వరకు ఇంగ్లీష్ దగ్గర సార్. ఆయన వల్ల స్కిల్స్ బాగున్నాయి ఇంగ్లీష్లో. నేను ప్రస్తుతానికి డిఫెన్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా, ఎస్ఐకి, కానిస్టేబుల్కి. ఫైనల్ వరకు వచ్చి 10 మార్క్స్ 20 మార్క్స్తో పోతుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు కానిస్టేబుల్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఉంది. నాకు మ్యారేజ్ అయింది రీసెంట్గా, 1 year అయింది. సరే తమ్ముడు. నా భార్య పేరు వచ్చేసి సరిత. ఏం మాట్లాడినా అర్థమైతే తెలియదు. అందరూ చూస్తుంటే సంతోషం వేస్తుంది. మేడం, నా భార్య వచ్చేసి 10th చదివింది మేడం. వాళ్ళకి కొంచెం ఆస్తుంది మేడం బాగా. అందుకే మీ జాబ్ సెటిల్ కావాలి మేడం. సెటిల్ అయిన వాళ్ళని చేసుకుంటే బాగుంటుంది అంటే చేసుకుంటాం. ఒకటే బిడ్డ మేడం, ఒకటే బిడ్డ మేడం వాళ్ళకి. అందుకు కొంచెం పిల్లలు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ప్రెగ్నెంట్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. అందరికీ సుధారాణి. నేను నర్సింగ్ కంప్లీట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో జాబ్ చేస్తున్నాను ఒక హాస్పిటల్లో. నేను అన్మ్యారీడ్. నా పేరు మన సునీత. అంతకన్నా ముందు చదువుకున్నాను. హౌస్ వైఫ్ నేను. నాకు 2 పిల్లలు, ఎం నిహారిక, నా కొడుకు పేరు రోహిత్. లవ్ మ్యారేజ్ చేస్తున్నాం, బట్ ఇప్పుడు మంచిది. వెరీ వెరీ నైస్. ఆదర్శ వివాహం. బట్ ఇప్పుడు షేక్ బాను. ఆయన పేరు వచ్చేసి షేక్ అస్లం బాషా. 3 పిల్లలు, 2 ఆడపిల్లలు, 1 మగ పిల్లలు. పిల్లల ఫస్ట్ అమ్మాయి పేరు వచ్చేసి అతియా.
రెండో అమ్మాయి పేరు వచ్చేసి అప్పియ, మూడో అబ్బాయి పేరు వచ్చేసి అయాన్, హౌస్ వైఫ్. చాలా లక్ష్మి, మా ఆయన పేరు రామచంద్రుడు, మాది బేతంచెల్ల పక్కన సంకలాపురం, మేము హౌస్ వైఫ్. వరలక్ష్మి ఇంకా చాలా లేదు మేడం, కాలేదు. చాలా రోజులైతే అందరినీ కలిసి, నాకు చాలా వరకు గుర్తు లేదు, క్షమించండి. నా పేరు విజయ బేరి. నేను ఇంటర్ కంప్లీట్ చేసినాను. ప్రస్తుతం నేను పుల్లయ్యలో అటెండర్గా జాబ్ చేస్తున్నాను. నన్ను దూరం ఎక్కడ పంపించారు సార్, అందుకని ఇక్కడే నేను జాబ్ చేసుకుంటూ ఉన్నాను. ముందుగా గర్ల్స్కి అందరికీ థ్యాంక్స్. బాయ్స్ కంటే గర్ల్స్ అందరూ యాక్టివ్గా ఉండి గెట్ టుగెదర్కి సక్సెస్ కావడానికి కారణమయ్యారు. ప్రతి ఒక్కరు బాయ్స్ కంటే గర్ల్స్ నెంబర్ ఎక్కువ ఉంది. నేనైతే 10th తర్వాత డిప్లొమా బనాన్పల్లిలో చదివాను. ప్రజెంట్ నాకు నచ్చిన పని చేసుకుంటూ, ఏదంటే అది కూలి పని కానీ డీజే కానీ ఏదైనా సరే నాకు నచ్చిన పని చేసుకుంటూ హౌస్ హస్బెండ్గా ఉన్నా. అది ఒక ఉదయం, ఆశలను తడిమిన సమయం, ఆ క్షణమే పిలిచాను హృదయం, లే అని లే లే అని. చిల్లుమని చల్లని పవనం, ఆ వెనక్కి వెచ్చని కిరణం, అందరిని తరిమెను త్వరగా రమ్మని రారమ్మని. వేకువే వేచిన వేళలో లోకమే కోకిలై పాడుతుంది. Life is beautiful, 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 life is beautiful. Life is beautiful, life is beautiful. అది ఒక ఉదయం, ఆశలను తడిమిన సమయం, ఆ క్షణమే పిలిచాను హృదయం, లే అని లే లే అని. రోజంతా చేరి సాగించేటి చిలిపి చిందులు, కొంటి చేష్టలు, పెద్దోళ్ళ ఎంట బయట మాపై విసిరే చిన్ని విసురులు, కొన్ని కసురులు. ఎంతైనా వానైనా ఎంతేడా లేదు, ఆగవండి మాకు గంతులు. కోరికలు నవ్వులు బాధలు, సందడులు సంతోషాలు, పంచుకోమన్నది ఈ అల్లరి 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 జీవితం. Life is beautiful, life is beautiful,
రోడ్డు మీదనే హస్కు వేయటం దివాళీ హోలీ క్రిస్మస్ భేదం లేదు పండగంటే పందిళ్ళు వేయటం ధర్నాలు రాస్తారో కోలెన్నకున్న మమ్ము చేరనే లేవు ఏ క్షణం మా ప్రపంచం ఇది మాదిది ఎన్నడూ మాకే సొంతం సాగిపో గురు బ్రహ్మలారా ఎక్కడో పుట్టి ఎక్కడో పెరిగి ఇక్కడే కలిశాము చదువులమ్మ చెట్ల నీడలో నీడలేమంటూ నిలుపాలంటూ వెళ్ళిపోతున్నాము చిలిపి కన్నుకు చివరి మలుపులో చదువులమ్మ చెట్ల నీడలో వీడలేమంటూ విడుకోవాలంటూ వెళ్ళిపోతున్నా సుబ్బయ్య మాస్టారి స్మృతికి గుంచిన గుండు పింగులు కస్తూరి ఖాతాలో తాగిన చోకు కింగులు బోర్డు పైన గ్రీకు బొమ్మలు సెల్ ఫోన్లోన సీనియర్సులు క్లాసు రూముల కుప్పి గంతులు మరపురాని తిరిగిరాని గుర్తులన్నీ మీ మనసు నచ్చుకుని ఉంటే మన్నించండి ఉన్నదొకటే జిందగీ ఎన్ని అప్స్ అండ్ డౌన్స్ వచ్చినా ఈ జిందగీ మొత్తం అంతా ఉండేవాడే నిజమైన ఫ్రెండ్. హ్యాపీ ఫ్రెండ్షిప్ డే. నిక్కర్ నుండి జీన్స్ లోకి మారిన, సైకిల్ నుండి బైక్ లోకి మారిన, కాన్వెంట్ నుండి కాలేజ్ కి మారిన, నోట్బుక్ నుండి ఫేస్బుక్ కి మారిన, ఏరా పిలుపు నుండి బాబాయ్ పిలుపు దాకా కాలింగ్ మారిన, ఫ్రెండ్ అన్న మాటలో స్పెల్లింగ్ మారునా, ఫీలింగ్
లోకి మారిన రెండిట్లో చల్లదనం ఫ్రెండ్షిప్ ల్యాండ్ లైన్ నుండి స్మార్ట్ ఫోన్ కి మారిన మాటల్లో చిలిపిదనం ఫ్రెండ్షిప్ డ్యూరింగ్ టాకీస్ నుండి ఐమాక్స్ కి మారిన పక్క పక్క సీట్ పేరు ఫ్రెండ్షిప్ పంచుకున్న పాప్కార్న్ ఫ్రెండ్షిప్ ట్రెండ్ మారిన ఫ్రెండ్ మారడే ఎండు కాని బాండ్ పేరు ఫ్రెండ్షిప్ ట్రెండ్ మారిన ఫ్రెండ్ మారడే గుండెలోన సౌండ్ పేరు ఫ్రెండ్షిప్ పెన్సిళ్ళ నుండి పెన్ డ్రైవ్ కి మారిన నేర్చుకున్న సబ్జెక్ట్ ఫ్రెండ్షిప్ ఫ్రూటీల నుండి బీరులోకి మారిన పొందుతున్న కిక్కు పేరు ఫ్రెండ్షిప్ మొట్టికాయ నుండి గట్టి పంచులోకి మారిన నొప్పి లేని తీపిదనం ఫ్రెండ్షిప్ అన్ని పోర్చుకునే అమ్మ గుణం ఫ్రెండ్షిప్